نہیں، یہ بالکل نہایت ایک فطری رد عمل ہے، ٹھیک ہے، بلکہ فطری جذباتی رد عمل ہے، ایک احساس کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے۔ آپ کے اندر ایک ہلکا سا گلٹ پیدا ہوتا ہے، اور ایک اندرونی کھچاؤ اور اندرونی تناؤ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ کسی سے مدد لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب بھی آپ کو کہیں سے ہیلپ مل رہی ہے، سپورٹ مل رہی ہے، تو اور بار بار مل رہی ہے، تو فطری بات ہے آپ کے اندر ایک جذباتی تناؤ، ایک احساس، ایک اندرونی کھچاؤ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں، کیسے نہ کیسے آپ کی سیلف ریسپیکٹ تھوڑی سی ہرٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ایک فطری رد عمل ہے، ٹھیک ہے، یہ بائی ڈیزائن ایسے ہے، بھائی نیچر نے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ انسان کی خود مختاری قائم رہے۔ جو ہی یاد رکھیے، جو ہی انسان کی خود مختاری کو، خود اعتمادی کو، سیلف ریسپیکٹ کو ہلکی سی بھی ٹھیس پہنچے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ایک فطری جذباتی رد عمل پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہایت فطری، میں اگین کہہ رہا ہوں، سب کے ساتھ ایک کامن ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کوورٹ انوی، ٹھیک ہے۔ میں ادھر لکھ دیتا ہوں، کوورٹ انوی یعنی چھپا ہوا حسد۔ یا اس کو کہہ سکتے ہیں لیٹنٹ ہاسٹیلٹی، ٹھیک ہے، اس کو اردو میں لکھ دیتے ہیں چھپا ہوا حسد، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی اس کو بائی ڈیفینیشن ہم حسد کہتے ہیں، لیکن ایکچولی ایک فطری جذباتی رد عمل ہے، ایک احساس کی بنیاد پہ۔ اور وہ کون سا احساس ہے؟ آپ کی خود مختاری، خود اعتمادی کو ہلکا سا ہرٹ پہنچتا ہے، ہلکی سی ٹھیس پہنچتی ہے، کیونکہ آپ مدد لے رہے ہیں کسی سے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل نیچرل ہے۔ اور جو مدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو مدد کر رہا ہے، وہ پھر ان دی اینڈ آپ سے کچھ توقع کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان دی اینڈ آپ سے ایک توقع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ توقع کیا کرتا ہے کہ اس کو ایک اصلی پہچان چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو قدر چاہیے، اس کو اہمیت چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اس کو بھی تو ریئیکشن میں کچھ چاہیے نا آپ سے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر ایک حسد جنریٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، فطری سی بات ہے۔ یہ بیسیکلی اس کو آپ حسد بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ رقابت بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ ایک نیچرل تضاد بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اعلانیہ ظاہر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسا حسد، ایسی رقابت، ایسا تضاد کبھی بھی اعلانیہ ظاہر نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ ایک مددگار رویے کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ ایک ہیلپ فل رویے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ بظاہر مدد تو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بظاہر آپ ہیلپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پوشیدہ مقابلے کا جذبہ بھی بیٹھا ہوتا ہے اندر، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب آپ بار بار مدد کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے اندر ایک پوشیدہ مقابلے کا جذبہ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان ریٹرن آپ کو اگر نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان ریٹرن آپ کو اگنور کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اندر سے دب جاتے ہیں۔ جب اندر سے دب جاتے ہیں، پھر ایک سرٹن ٹائم کے بعد کسی موقع پہ، کسی خاص ایونٹ پہ، کسی موقع پہ آپ پھٹ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ایسی چیزیں کسی کنفلکٹ کا باعث بنتی ہیں، پھر ایسی چیزیں کسی جھگڑے کا باعث بنتی ہیں۔ جب بھی آپ کے اندر ایسا جذباتی رد عمل پیدا ہو، ایسا حسد پیدا ہو، ایسی رقابت پیدا ہو، ایسا تضاد پیدا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو چینلائز کرنا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے کہ اس کو آپ نے چینلائز کرنا ہے، اس کا اس حسد کو چینلائز کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، بہت سمپل ہے۔ جب بھی آپ کے اندر ایسا حسد، ایسی رقابت، ایسا احساس، ایسا جذباتی رد عمل پیدا ہو، ٹھیک ہے، جو کہ آپ مدد کر رہے ہیں
लेकिन आपके अंदर एक मुकाबला भी छुपा हुआ है, ठीक है, मुकाबले का जज्बा भी है, और इस वजह से आपके अंदर पैदा हो, तो उसको चैनलाइज करने का पहला स्टेप क्या है? आपने उसको रिकॉग्नाइज करना है। सबसे पहले आपने उसको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, कि वाकई क्या ऐसा जज्बा, ऐसा जज्बाती रद्द-ए-अमल, ऐसा जज्बाती एहसास मेरे अंदर पैदा हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसको सॉर्ट आउट करने का, इसको चैनलाइज करने का एक ही तरीका है, और वो थॉट के लेवल पे ही है, और वो सोच के लेवल पे ही है, ठीक है, और वो है नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है, नेकी कर दरिया में डाल। इसके अलावा और कोई हल नहीं है, दो ही स्टेप है। पहला, उसको फौरन रिकॉग्नाइज कर लें आप, ठीक है, और जब आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ऐसा एहसास, ऐसा जज्बाती रद्द-ए-अमल आपके अंदर है, ठीक है, तो फिर उसको, उसके बारे में आपने क्या सोचना है कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन मदद आप खुलूस नीयत से बेशक जारी रखें। जब भी आप मदद करने के बाद रिटर्न का वेट करेंगे, जब भी आप मदद करने के बाद असली पहचान हासिल करने का वेट करेंगे, जब भी आप मदद करने के बाद कदर होने का वेट करेंगे, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली आपके अंदर ये जज्बाती रद्द-ए-अमल आएगा। कुछ अरसा तो आप इसको छुपा के रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मददगार रवैये के पीछे छुप जाता है, ठीक है। ऐसा हसद, ऐसी रकाबत, यानी जिसको कोवर्ट एनवी या लेटेंट हॉस्टिलिटी कहा जाता है, ये मददगार रवैये के पीछे छुपा होता है, ठीक है। और जब आपको रिटर्न ना मिले, आपको असली पहचान ना मिले, जब आपको कदर ना मिले, तो फिर ये इग्नाइट हो जाता है, फौरन नहीं होता, कुछ अरसे बाद किसी मौके पे। यानी मैं मिसाल दे देता हूँ कि आप ऑफिस में किसी वीक कुलीग की मदद कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को फ्लरिश कर सके, ताकि उसकी पोजीशन मजबूत हो सके। लेकिन कुछ ही अरसे बाद आप चूंकि मदद भी कर रहे हैं, लेकिन मदद के साथ क्योंकि आपका कुलीग है, उसके साथ आपके आपके एक मुकाबले का जज्बा भी है, ठीक है, यानी मददगार रवैये के पीछे मुकाबले का जज्बा भी है। और जो ही आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, जो ही आपको उस तरह की पहचान नहीं मिलेगी, जो ही आपको उस तरह की कदर या रिटर्न नहीं मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली कुछ अरसे बाद ये हसद, ये लेटेंट हॉस्टिलिटी, ये कोवर्ट एनवी, छुपा हुआ हसद एक दिन इग्नाइट करेगा और फिर फटेगा, और फिर किसी मौके पे आप उसको सुना देंगे, फिर किसी मौके पे ये किसी कॉन्फ्लिक्ट या किसी झगड़े का बायस, किसी तनाज़े का बायस बन सकता है, फिर ये उस कुलीग से आपकी दूरी इख्तियार करेगा। ये रिश्तों में भी होता है, ठीक है, जहां भी आप किसी की मदद करना चाह रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ ही अरसे में आपके अंदर एक मुकाबले का जज्बा भी पैदा होगा, ठीक है, उस जज्बा जब तक वो दबा हुआ है, ठीक है, लेकिन वही जज्बा किसी दिन फिर फटेगा और आपके लिए, आपके सामने एक तनाज़ा या कॉन्फ्लिक्ट या झगड़े का बायस बनेगा, ठीक है। तो इस जज्बाती रद्द-ए-अमल को कोवर्ट एनवी या लेटेंट हॉस्टिलिटी या छुपा हुआ हसद, मददगार रवैये के पीछे छुपा हुआ हसद कहते हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। ये इंतहाई फितरी रद्द-ए-अमल है, सबके साथ ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा, ये बात जो मैंने सबसे पहले बताई है, जिसकी मदद हो रही होती है ना, जिसकी मदद हो रही होती है, कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी खुद एतमादी, खुद मुख्तारी हर्ट हो रही होती है, ठीक है। तो एक तरह का हसद उसके अंदर भी जनरेट होता है, ठीक है, वो भी लेटेंट हॉस्टिलिटी ही है, वो भी कोवर्ट एनवी ही है, क्योंकि बहुत अरसा दबने के बाद, जिसकी मदद हो रही है, बहुत सा अरसा दबने के बाद, बहुत अरसा खुद एतमादी हर्ट होने के बाद, बहुत अरसा सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद मुख्तारी हर्ट होने के बाद एक मुकाबले का जज्बा पैदा होता है। बेसिकली वही लेटेंट हॉस्टिलिटी है, बेसिकली यही कोवर्ट एनवी है। इट इज ऑन बोथ वेज,
ठीक है, जो मदद कर रहा है उसके साथ भी है, जिसकी मदद हो रही है उसके साथ भी है। ठीक है, फिर ये लावा एक दिन फटता है और एक कॉन्फ्लिक्ट, एक तनाज़ा, झगड़े की शक्ल इख्तियार करता है, फिर ये दूरी का बायस भी बनता है। ठीक है, तो इसको चैनलाइज करने का एक ही तरीका है, यानी जब भी ये एहसास, ये जज्बाती रद्द-ए-अमल, ये सोच आपके अंदर पैदा हो तो इसको चैनलाइज करना है। चैनलाइज करने का पहला तरीका है इमीडिएटली रिकग्नाइज करें, इसको पहचानें कि क्या वाकई ऐसा एहसास, ऐसा जज्बाती रद्द-ए-अमल आपके अंदर पैदा हो रहा है। अगर ऐसा जज्बाती रद्द-ए-अमल, ऐसा एहसास आपके अंदर पैदा हो रहा है तो जो मदद करने वाला है, ठीक है, जो मदद करने वाला है उसको चाहिए कि नेकी कर दरिया में डाल, ये सोच रखे और मदद करता जाए अगर वो कर सकता है। और जिसकी मदद हो रही है, जिसकी मदद हो रही है उसको चाहिए कि थैंक्स, ग्रेटिट्यूड और शुक्रिया वाला मिजाज रखे। ठीक है, यही इसको चैनलाइज करने का तरीका है। लेकिन सबसे पहले इमीडिएटली कुछ भी रिएक्ट करने से पहले इसको रिकग्नाइज जरूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।